ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়, তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। This program is a tribute to Rabindranath Tagore. To commemorate this historic occasion, the Eastern Zonal Cultural Center presents O Amar Desher Mati. ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে একাই মাথা। কি কেমন আছেন সবাই? আমি অশোক ঘোষ আবার আপনাদের সামনে চলে এসেছি পিলু মন নিয়ে। পিলু মনের 11তম পর্ব। এই পর্ব একটা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে, তাই পর্বের নামটাও বিশেষ। ও আমার দেশের মাটি। দেশ বলতে কি বোঝায়? এই এই গোটা দুনিয়াটা যদি আমার দেশ হতো আর আমি হতাম পরিযায়ী পাখি, তাহলে দুটো ডানা মেলে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতাম। কি ভালোই না হতো, তাই না? তো সে যতই এদেশ ওদেশ সেদেশ করি না কেন, আমার দেশ মানে আমি যে দেশে জন্মেছি সে তো আমার এই জন্মভূমি, ভারতবর্ষ, আমার বঙ্গভূমি। এই বঙ্গভূমি একসময় ছিল শেকলে বাঁধা, আর সেই শেকল থেকে তাকে মুক্ত করতেই কবিগুরু একদিন গেয়ে উঠেছিলেন, ও আমার দেশের মাটি, তোমার তরে ঠেকাই মাথা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে কবিগুরু যে গান রচনা করেছিলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে, ৭৫ বছর কেটে যাওয়ার পর আমাদের পিলু সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাইকে নিয়ে একটা আস্ত চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। স্রোতস্বিনী, একটা নৃত্য নিবেদন। শ্রদ্ধেয়া অমলা শঙ্করকে এই গুরু পূর্ণিমার শুভকালে শ্রদ্ধা জানাবে মুভমেন্টস ইন মোশন, ইউএসএ। এরপর থাকবে ও আমার দেশের মাটি ও রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের কিছু ঝলক। এরপর স্মৃতিচারণ, পিলুকে নিয়ে খানিক পুরনো কথা শোনাবেন মাননীয় চন্দন রায়চৌধুরী। তারপর পিলুর হিরো চলচ্চিত্রের কিছু ঝলকে আমরা দেখে নেব পিলুর হিরোগিরি, দেখে নেব পিলু সব রকম কাজের ক্ষেত্রেই কীরকম হিরোগিরিটা করত। এরপর থিয়েটারের মানুষ অমিতাভের কথোপকথন। আচ্ছা, পিলু মনের পর্বে পিলুর গান তো থাকবেই, তাই না? তাই এরপরে একটা পিলুর গান, গানের পরে পিলুর বেশ ছোটবেলার বন্ধু সোমা ঘোষের মুখে শুনে নেব পিলুর সম্পর্কে কিছু কথা। এবং এই পর্বের একদম শেষে পিলুর যোগ্য উত্তরসূরি, পিলুর একমাত্র সন্তান ঋতস্বীর কণ্ঠে একটা গান। তো চলুন শুরু করা যাক। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी श्री सरस्वती
Namaskar. On behalf of the Eastern Zonal Cultural Center, it is our pleasure to welcome you all to today's program, O Amar Desher Mati. This program is a tribute to Rabindranath Tagore for his role in the Bongo Bhongo Andolon. We always remember Rabindranath Tagore as a great writer, poet, thinker and philosopher. But we don't often remember the role played by this great man of letters in the freedom struggle of our country. Within his intensely poetic soul was a political consciousness and far-sightedness. In 1905, Lord Curzon, the then Governor-General, passed the Bengal Partition Act. Lord Curzon had said that it was a mere adjustment of administrative boundaries. But the actual reason was that he wanted to break the solidarity of Bengali nationalism. Realizing the impact of this act on the nation, the people of Bengal protested vehemently. Soon, these sporadic protests snowballed into a full-fledged movement. Rabindranath Tagore joined the other leaders of this time, that included Surendranath Bose, Ananda Mohan Bose, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, and many others to give support to this movement. The blending of the political and poetic personae gave the people about to be divided the courage to stand with minds without fear and heads held high. During this time, Rabindranath Tagore revived the newspaper Bongo Darshan, which was previously edited by Bankim Chandra Chattopadhyay. In the editorial of the paper, Rabindranath wrote that God created Bengalis as a single race. No power was strong enough to separate them. Bidhir Badhon Katbe Tumi Amon Shoktiman was the poet's declaration of the sacred and invincible unity of Bengalis irrespective of their religion. The fact is that most of the songs composed by Rabindranath in his Swadesh section of Kitabitan written against this backdrop. 16th October 1905, the 30th day of the Bengali month of Ashwin. The whole of Bengal was gripped with an unprecedented fervor of emotion. Rabindranath Tagore led a procession through the streets of Kolkata towards Jagannath Ghat on the banks of the river Ganga. All the people flocked to the streets to witness this historic moment and to be a part of it. Women were on their rooftops uttering prayers and blowing conch shells. At the Ghat, Rabindranath asked everybody to bathe in the sacred waters and then tie the thread of goodwill or the rakhi on each other's wrists. On the occasion of this Raksha Bandhan, he composed the song Banglar Mati, Banglar Jol. Bhai Bhai Ek Thai was the mantra he gave to the people. To commemorate this historic occasion, the Eastern Zonal Cultural Center presents O Amar Desher Mati. প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে প্রথম সামরব তব তপোবনে প্রথম প্রচারিত তব গুণ ভবনে জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী প্রথম প্রভাত উদয় তব বাগুনে প্রথম সামরব তব তপোবনে প্রথম প্রচারিত তব গুণ ভবনে জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশ
রবীন্দ্রনাথের অন্তর ও ভাবলোক তখন স্বদেশী জাতীয়তাবাদের স্পর্শে রঞ্জিত। ওনার লেখনী থেকে সৃষ্টি হতে লাগলো একের পর এক কালো জৈসব স্বদেশী গান, যা গাইতে গাইতে অকুত ভয়ে প্রাণ বিসর্জন করে শহীদ হতে লাগলেন ভারত মাতার বীর সন্তানরা। তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে, মিশেছো মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে। তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলায় আমার দুঃখে সুখে, তুমি মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জোড়াইলে, অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জোড়াইলে। তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও মা অনেক তোমার গেছি গো, অনেক নিয়েছি মা। ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা। তবু জানি নে যে কি মা তোমায় দিয়েছি মা। আমার জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে। জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে। তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে, শক্তিদাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তরুণ ও ছাত্রদল তখন রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানে উদ্দীপিত।
সারা বাংলা জুড়ে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান প্রকল্পিত। তখন ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ সবাই দেশের প্রতি ভালোবাসার এক অভাবনীয় জোয়ার এনে দিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি চুপ করে বসেছিল না, শুরু হলো ঘৃণ্য কূটনীতি, বিভাজন ও শাসন ও শোষণের গোপন মন্ত্র, ছাত্র ও যুব সমাজের ওপর দমন পীড়ন। ভয়কে জয় করার জন্য কবি দিলেন তার অমর গীতি।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। ও আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। স্বদেশ প্রেমের জোয়ারে তৈরি হলো নবদিগন্ত, সৃষ্টি হলো জাতীয় বিদ্যালয়ের, জাতীয় কলকারখানা। বিদেশি পণ্য সামগ্রী ফেলে দিয়ে স্বদেশি পণ্যে অনুরঞ্জিত হলেন দেশবাসী। আগুনের লেলিহান শিখায় আহুতি দিলেন বিদেশি কাপড় থেকে শুরু করে পরানুকরণতা। স্বদেশ প্রেমের এক এক নতুন সুর বেজে উঠল কবির কণ্ঠে। জনম
আছে কি না রানীর মতো শুধু জানি আমার অঙ্গ জোড়ায় তোমার ছায়ায় এসে শুধু জানি আমার অঙ্গ জোড়ায় তোমার ছায়ায় এসে সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। কোন বনেতে জানি নে, ফুল গন্ধে এমন করে আকুল। কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জোড়ালো। ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে
রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে পুরুষদের সাথে সমান তালে পা মেলালেন মা ও বোনেরা। তাদের স্নেহে পালিত গেহে বাংলা হয়ে উঠল বিপ্লবের অগ্নিভূমি। বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গানের বন্যায়, স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতধারায় সোনার বাংলা গেল ভেসে। বাংলাদেশের হৃদয় হতে অপরূপে বাহির সেই সব গীতগুলি গুঞ্জরিত হতে লাগলো বাঙালির হৃদয় মন্দিরে। কুণ্ডলিন খ্যাত এইচ বসুর প্যাথোফোন রেকর্ডস, তার মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল কবির গান। আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা। ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ, ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ। ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ, ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ। ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে। তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি, তোমার আঁচল ছলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি, তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা। যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলে দুঃখিনী মা, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে দুঃখের বুঝি নাই কসীমা। যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেন দুঃখিনী মা, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে দুঃখের বুঝি নাই কসীমা। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তি রাশি। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তি রাশি। আজ দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী, তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী। আজ দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী, তোমার ভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা।
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা। ব্রিটিশ শোষণের যে বিভাজন শাসন শোষণের নীতি, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে হিন্দু ও মুসলমান যে একই জাতীয়তাবোধের ঋণী, তার সমর্থনে হিন্দু ও মুসলমান একসাথে কণ্ঠে তুলে নিল কবির গান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি। চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে। এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেটা। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান তোমাদের এমনি অভিমান। আরে মা, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড়, হও না যতই বড়, আছেন ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে। বোঝা তোর ভারী হলে, বোঝা তোর ভারী হলে, ডুববে তোরে খান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমন শক্তিমান। তুম 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 তানা না 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 না। Pavani niza, pavani niza, pavani niza.
pavaniriza 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 বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান 30শে আশ্বিন সোমবার, ইংরেজির 16ই অক্টোবর। বঙ্গভঙ্গের দিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। আর সেই দিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জনসাধারণ শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গা তীরে সমবেত হন। পবিত্র গঙ্গায় স্নান করে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে চির মিলনের গান গেয়ে উঠলেন। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাছ বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাছ পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাঙালির পণ বাঙালির আশা বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা বাঙালির পণ বাঙালির আশা বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা সত্য হোক সত্য হোক সত্য হোক হে ভগবান। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। পিলুর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়, এবং যখন বহুকাল আগে নচিকেতা চক্রবর্তী, নচিকেতা আর কি, আমার বাড়িতে আসতো রোজই প্রায়, এবং সেই সঙ্গে তার দলের সঙ্গে পিলুও আসতো, তখন আমি ওকে অতটা খেয়াল করিনি। পরবর্তীকালে একটা ছবির গানের সূত্রে, মানে ফিল্ম নিয়ে, ওকে আমি গানটা লিখতে বলেছিলাম এবং একটা গান গাইতেও বলেছিলাম। সেইটা নিয়ে আমরা বেশ কিছুদিন একটা আনন্দ করেছি। সুন্দর গান লিখেছিল এবং ওর লেখার ক্ষমতা সত্যি খুব ভালো ছিল। অসাধারণ একটা জীবন দর্শন নিয়ে গান লিখেছিল। ছবিটার নাম ছিল মানুষ ভূত। তো সেই কাজের সূত্রে যোগাযোগ হলো, এবং পরবর্তীকালে অন্য একটি চ্যানেলে বা অন্য টেলিফিল্মের কাজে কিংবা কোনো সিরিয়ালের কাজে ওর সঙ্গে আমি একসঙ্গে কাজ করেছি, ওকে দিয়ে গান গাইয়েছি। তো আমার সৌভাগ্য যে শেষ কাজটা আমি আর পিলু একসঙ্গে করতে পেরেছি, এবং সেটা হচ্ছে EZCC প্রেজেন্ট করেছিল ও আমার দেশের মাটি 15 অগস্টের জন্য। সেটার পরিচালনার দায়িত্ব আমি ছিলাম, এবং পিলু ওটার ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ও ছিল, এবং আমরা দুজনে খুব আনন্দ করে কাজ করেছি। আমার মনে হয় পিলুর যে ধরনের প্রতিভা নিয়ে এসেছিল, সেটা সবসময় সব মানুষেরই তাই মনে হয়, আমারও মনে হয়েছে যে সবাইকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি না ঠিকমতো। ওর হয়তো ভেতরে অনেক দুঃখ আবেগ না পাওয়া ছিল, কিন্তু ও কোনোদিন সেটা বাইরে প্রকাশ করেনি এক মুহূর্তের জন্য। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দুই বন্ধুতে কথা হতো, সেইটুকুই, আমাদের পাওয়া না পাওয়ার উপরে। কিন্তু যতক্ষণ ওকে দেখেছি সর্বক্ষণ প্রাণবন্ত, এবং প্রত্যেকটা মানুষকে ও হাসিয়ে নানা রকম কিছু করে একটা ওর যে উপস্থিতি রয়েছে সেটা ও প্রতি মুহূর্তে এখন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ওর কতটা উপস্থিতি ছিল আমাদের সকলের মধ্যে। তো আমার মনে হয় আমরা পিলুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ না করে আমরা খুব তার শ্রদ্ধা এবং আনন্দ প্রকাশ করি, এই কারণে ও অসীম দূরে চলে গেছে, মুক্তির দিকে মুক্তি পেয়েছে, এবং ও পরম শান্তিতে আছে। এই কথাটা মনে রেখে আমরা পিলুর কথা স্মরণ করি, তাহলেই পিলুর আত্মা শান্তি পাবে। আচ্ছা, তুমি যে সকালবেলা এত কাজকর্ম করছো, স্নান করেছো? কোন কাক ঘরে স্নান করেছি? তখন তো নেশা ভাঙেনি রে। আরে মেরি আন্টি শুনে ফেলবে না কেন? যখন গেলো তখন খেয়াল থাকে না? আরে ওই তো পিসি, ও পিসি, ও পিসি একটু নেমে এসো। কেন রে চার সকাল তো হাঁক ডাক কিসে? আর প্রতি বছর যা হয়, আজ আমাদের হাতে রাখি বাঁধা হবে গো। হ্যাঁ, ওই জন্যই তো মেরি আন্টি আমাদের দেখাতে হাতে রাখি বাঁধবে বলে। ও তাও তো বটে, আজ তো আবার রাখি পূর্ণিমে। যেসে পূর্ণিমা নয়, একেবারে অহরাত্র পূর্ণিমা থাকবে। তার মানে আজকে যখন তখন রাখি পরা যায়, কি বলো পরান্দা? হ্যাঁ, তা হয়তো যায়, তবে সকালবেলা রাখি পরানোটাই শুভ। তারপর ওই
পারবেলা পড়ে গেলে ওই সূর্য রশ্মিটা অত বিশুদ্ধ থাকে না। যাই বলো পরন্দা, মাঝে মাঝে এরকম একটা উৎসব এলে কিন্তু বেশ মজা হয়, কি বলো? হ্যাঁ, তুই চুপ কর ডাকরা, দিন নেই ক্ষণ নেই, কথায় কথায় তোদের তো মজা আসে কোত্থেকে না? আরে কে বলেছে দিনক্ষণ নেই? আজকে মেরি আন্টি আমাদেরকে রাখি পরাবে, আজকে রাখি পূর্ণিমার দিন। খ্রিস্টান আবার রাখি পরাবে? কেন পিসি, তুমি জানো না আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করেছিলেন? তিনিই তো বলেছিলেন যে আমরা সবাই আল্লাহর সন্তান, আমরা সবাই ভাই ভাই। তাই তো তিনি গাইতেন, বাংলার প্রাণ বাংলার মন, বাংলার ঘরে যত ভাই বোন, বাংলার প্রাণ বাংলার মন, বাংলার ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। থাম তো বাপু, তোর এই দুপাতার বিদ্যে বেশি কপ চাস নে। যাই বলো মোক্ষদা, মেয়ে বউ কিন্তু একদম ঠিক কথা বলেছে। তো যিনি রাখি পরাবেন তিনি কই? আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি। এখন তো রাখি পরানো যাবে না, এখন রাখি পরানো যাবে না, আগে আমাদের খেলা আজকে মেরি আন্টির রাখি পরানোর আগে আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি একটা দারুণ মজার খেলা। কি খেলা? আজকে আমরা কলোনির সমস্ত মেয়েদের মাসি পিসি মা বোন দিদি কাকিমা সবার চোখ বেঁধে দেবো। চোখ বেঁধে তাকে দেবো ঘুরিয়ে। এখন ঘুরতে 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 সেই যাকে ধরবে সে হবে তার ভাই বা দাদা। কি বলিস বল দেখিনি? মেয়েরা চোখ বাঁধবে আর যাকে ধরবে সেই হয়ে যাবে ভাই। বলি তারা যদি স্বামী স্ত্রী হয়? ধরাতে তো হবেই, শুধু আজকের দিনটার জন্য সে হবে তার দাদা। খেলাটা শুরু করি, বুঝলি? একদম সবার প্রথমে মেরি আন্টি। দেখি কটা গুণ লড়ছে। জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি, তোমার মতন ভাই আমি পাইনি। কলোনির দুঃখে সুখে সবসময় তোমাকে আমি কাছে পেয়েছি। আমার রেহমান ভাইকে আমি এভাবেই চাই। ছোটবেলা থেকে তো যখন দূর থেকে দেখতাম না যে হিন্দুদের পাড়ায় রাখি বন্ধন উৎসব হচ্ছে, সমস্ত বোনেরা তাদের ভাইদের রাখি পরিয়ে দিচ্ছে, তখন খুব কষ্ট হতো জানো। আমাদের তো এই ধরনের কোনো পরব নেই, তবে আজকে কিন্তু তুমি আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছো মেরি আন্টি। মেরি আন্টি না, আজ আমি শুধু দিদি। দিদি? মেরি দিদি? এবার 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 মোক্ষদার পালা। গেল
সব চলে গেলি নাকি রে? দাও না বাবা হাত দাও। দুরা, তুই কি আমার ভাগ্য গণনা বলবি নাকি? আমি কি ভাগ্য গণনা করবো গো? মুখদা তুই? দাদা দাদা হ্যাঁ? আজকে আমার হাতটা দেখে বল দেখিনি। তোর হাত খুব তাড়াতাড়ি তোর হবে। কি হবে? দুরা আমি বলছি খুব তাড়াতাড়ি তোর একজনের সঙ্গে প্রেম হবে। পিলু আমারই সমবয়সী, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের, শুধু থিয়েটারের পরিবেশে নেই, ও যখন থিয়েটারে আসেনি, চাকরি করেনি, তখন থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। ওই রকম প্রাণ খোলা, দিল খোলা মানুষ আমরা খুব কম দেখেছি। সাধারণত ওর সঙ্গে আমার চারিত্রিক একটা বিরাট বৈপরীত্য আছে। আমি ওর মতো কথা বলতে পারি না, ওর মতো হালকা, কিন্তু আমার সমস্ত গাম্ভীর্যকে তছনছ করে দিত রাত বিরেতে যখন তখন পিলুর টেলিফোন এবং তার যেভাবে কথাবার্তা। এমন সতেজ প্রাণবত্ন ছেলে যে এভাবে চলে যাবে, এটা আমরা আজকেও এখনও মেনে নিতে পারছি না। সেদিন সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙে এই দুঃসংবাদটা শুনে, অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা পিলুর মতন ছেলে আমাদের থিয়েটারে, আমাদের অভিনয় জগতে সত্যিই বিরল। এই রকম দিল খোলা সৎ মানুষ। ও যখন থিয়েটারের কাজ করে, ও তো এত বড় একটা নামী শিল্পী, নিজের গায়ক, নিজের স্টুডিও রয়েছে, কিন্তু ও যখন থিয়েটারের জন্য কাজ করে সেখানে আমি কি বলবো যে ও কিন্তু আমাদের থেকে কোনো রকম আলাদা করে পারিশ্রমিক নেয়নি। আমি ওর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, মানে আমার শ্বশুরবাড়ির সূত্রেও ওর দীর্ঘদিন যেত, মানে কলেজ জীবন থেকে। আমাদের একটি নাটকেই ওকে আমি নিয়েছিলাম তার গানের জন্য। গানগুলো পিলু যে দরদ দিয়ে সুর করলো, এবং শুধু তাই নয়, রাত্রিবেলা নিজের জন্য আলাদা করে গান লিখলো এবং সেটা যেটা করলো সেই স্মৃতি আমার মধ্যে এখনও টকবক করছে। এই কিছুদিন আগেও, এমনকি ও হসপিটালে যখন ছিল, হঠাৎ ফেসবুকে পোস্ট দেখে মৃত্যুর আগের দিনে ওর সঙ্গে কথা হলো ইনবক্সে, চ্যাটে, যে কী করছিস। ও আসলে নিজেকে শেষ করে দিল। এটা আমরা এখনও মেনে নিতে পারছি না, পিলুর এই চলে যাওয়াটা। ও যেখানেই থাকুক যেন ভালো থাকুক। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, জাগরে মানুষ, গড়ি নতুন ইমারত। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, আনবো নতুন দিন, নতুন ভবিষ্যৎ। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, কাঁটা সরিয়ে ফুলে ভরা জীবন পথ। ভূমিকন্যার ডাক এসেছে, সেই ডাকে মানুষ ভেসেছে। ভূমিকন্যার ডাক এসেছে, সেই ডাকে মানুষ ভেসেছে। নতুন এক সূর্যের দেশ হবে আমাদের ভারত। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, দু চোখে আগুন নিয়ে বুকে চোরা স্রোত। মা মাটি মানুষ, মাটি আমার মা, মা মাটি মানুষ, মাটি আমার মা। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, দু
উঠেছে কল্লোল জনতার হিল্লোল, নতুন হাওয়ায় ঢেউ স্বপ্নের উতরোল। উঠেছে কল্লোল জনতার হিল্লোল, নতুন হাওয়ায় ঢেউ স্বপ্নের উতরোল। মানুষের কথা আজ মানুষ বলছে, আজ গড়ছে নতুন প্রতিরোধ। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, দু চোখে আগুন নিয়ে বুকে চড়া স্রোত। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, জাগরে মানুষ, গড়ি নতুন ইমারত। মজুর চাষি আজ শ্রমিকের গান গাও, ও বেকার যুবক আজ কর্মজীবী হও। ও মজুর চাষি আজ শ্রমিকের গান গাও, ও বেকার যুবক আজ কর্মজীবী হও। অধিকার দিতে পাশে অগ্নিকন্যা, সে জাগবে মানুষের বোধ। বাংলা, জাগরে ভারত, দু চোখে আগুন নিয়ে বুকে চড়া স্রোত। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, জাগরে মানুষ, গড়ি নতুন ইমারত। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, আনবো নতুন দিন, এক নতুন ভবিষ্যৎ। জাগরে বাংলা, জাগরে ভারত, কাঁটা সরিয়ে ফুলে ভরাও জীবন পথ। আনবো নতুন দিন, এক নতুন ভবিষ্যৎ। আনবো নতুন দিন, আনবো নতুন ভবিষ্যৎ। আনবো নতুন দিন, এক নতুন ভবিষ্যৎ। এভাবেও ফিরে আসা যায় না, এই ট্যাগলাইন আমার নয়, এটা পিলুরই পরিকল্পনা ছিল। আমি যখন এখানে ছোট ছিলাম তখন খুব বেশি যে আমি মিশুকে ছিলাম, সবার সাথে যে খুব হই হই করতাম তা কিন্তু নয়। কিন্তু একমাত্র পিলুর সঙ্গে পিলু চুপচাপ থাকা, একা একা থাকা, সে থাকতেই দিত না। সবসময় ওর সঙ্গে মিশতেই হবে, ওর সঙ্গে হই হই করতেই হবে। তারপর যখন পরবর্তীকালে আমার এই আবৃত্তি করা বা যা যা কিছু করা, যখনই পিলুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই সে একেবারে হই হই করে, সে কেন ওকে আগে জানানো হয়নি, কেন অমুক জায়গায় অনুষ্ঠান আছে পিলু কেন জানে না, আমার অমুক জন আমার বন্ধু, কিন্তু পিলু তো তাদেরকে চেনে। সুতরাং সে পিলুর যে উচ্ছ্বাস, যাকে আমরা ওয়ার্মথ বললে বোধহয় ঠিকঠাক বোঝানো যায়, সেটা বোধহয় আমার এই বন্ধুরা এখানে সবাই সেটা স্বীকার করবে। পিলুর স্মৃতি বলতে ভাবতে ইচ্ছে করে না যে পিলুকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করছি, পিলুর কথা বলছি, এটাই বোধহয় ঠিকঠাক আমাদের বলাটা সাজে। আমি একটা ছোট্ট কবিতা বলে পিলুর কথাই বলবো, সেই কবিতা দিয়ে। পরিচয়। আমরা এখানে এসেছি, জন্মেছি, বড় হয়েছি, সবার সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে, আবার একে একে চলে গেছি কোয়ার্টার থেকে সবাই। তো একদিন তরিখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে, বসন্তের নতুন হাওয়ার তলে। তোমরা শুধায় ছিলে মোরে ডাকি, পরিচয় কোনো আছে নাকি, যাবে কোনখানে? আমি শুধু বলেছি কে জানে। নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান, একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান। সেই গান শুনি কুসুমিত তরুতলে তরুণী তুলিল অশোক। মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, এ আমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, সে মোর প্রথম পরিচয়। তারপর জোয়ারের বেলা সাঙ্গ হলো তরঙ্গের খেলা, কোকিলের ক্লান্ত গানে বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে। কনক চাপার দল পরে ঝুড়ে
ভেসে যায় দূরে ফাল্গুনের উৎসব রাতির নিমন্ত্রণ লিখন পাতির ছিন্ন অংশ তারা অর্থহারা। ভাটার গভীর টানে তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে। নূতন কালের নবযাত্রী ছেলে মেয়ে শুধাইছে দূর হতেছে, সন্ধ্যার তারার দিকে বাহিয়া চলেছে তরণীকে। সেতারেতে বাঁধিলাম তার, গাহিলাম আর বার, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়। পিলু শুধু আমাদেরই ছিল, আমাদেরই লোক, আর সকলেরই বোধহয় সেটাই মনে হয়, পিলু আমাদেরই। ও সময় তুই পাশে কি বাবা এখানেই কি সারাদিনটা কাটে? মানুষের জন্য চলি, কি করে গেল কেন? শহীদের রক্তে ভেজা যে পথগুলি, শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা, শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা। পায়ে পায়ে পথ চলো, দেশের জন্য মানুষের জন্য ভাবো। মঙ্গল পাণ্ডে মাতঙ্গিনী শহীদ ক্ষুদিরাম, স্বাধীনতায় মিশে আছে তাদের রক্তঘাম। রাসবিহারী বীর নেতাজি তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো, তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো। দেশের জন্য মানুষের জন্য চলি, শহীদের রক্তে ভেজা যে পথগুলি, শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা, শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা। পায়ে পায়ে পথ চলো, তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো, তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো, তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো। পথ চলো, দেশের জন্য মানুষের জন্য ভাবো। মাতঙ্গিনী শহীদ ক্ষুদিরাম, স্বাধীনতায় মিশে আছে তাদের রক্তঘাম। রাসবিহারী বীর নেতাজি এবার তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো, ডান হাত তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো। দেশের রক্তে ভেজা যে পথগুলি, জোরে শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা, হাসি হাসি মুখ শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা। পায়ে পায়ে পথ চলো, তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো, আমাদের দেখে তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো। আমাদের দেখে ভালো ভালো এটাই বলছি মানুষের জন্য চলি, শহীদের রক্তে ভেজা যে পথগুলি, শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা, শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা। পায়ে পায়ে পথ চলো, দেশের জন্য মানুষের জন্য ভাবো। মঙ্গল পাণ্ডে মাতঙ্গিনী ক্ষুদিরাম,
চলো তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো তাদের মতোই দেশের কথা দেশের জন্য মানুষের জন্য চলি এবারে কি আছো শহীদের রক্তে ভেজা যে পথ বলি শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা পায়ে পায়ে পথ চলো দেশের জন্য মানুষের জন্য চলি মামা শহীদের রক্তে ভেজা যে পথ বলি শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা সব হেসে দেবো শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা পায়ে পায়ে পথ চলো দেশের জন্য মানুষের জন্য ভাবো স্বাধীনতায় মিশে আছে তাদের রক্ত মঙ্গল পাণ্ডে মাতঙ্গিনী শহীদ ক্ষুদিরাম স্বাধীনতায় মিশে আছে তাদের রক্ত বিহারী বীর সবাই কেমন দিয়ে থাকে সবাই হাত বলতে তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো দেশের জন্য মানুষের জন্য চলি শহীদের রক্তে ভেজা যে পথ বলি শহীদের রক্তে পেলাম মাতা পায়ে পায়ে পথ চলো তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো তাদের মতোই দেশের কথা ভাবো তাদের মতোই দেশের কথা শহীদের রক্তে ভেজা যে পথ বলি শহীদের রক্তে পেলাম যে স্বাধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হাসে ভারত মাতা পায়ে পায়ে পথ চলো দেশের জন্য মানুষের জন্য ভাবো মঙ্গল পাণ্ডে মাতঙ্গিনী শহীদ ক্ষুদিরাম স্বাধীনতায় মিশে আছে তাদের রক্ত মঙ্গল পাণ্ডে মাতঙ্গিনী
গানটা গাতে একটু। আমার যেখানে ছিল সেখানেই সব হচ্ছে জানো, আমি এখানে রেকর্ড করে দেখলাম। আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে। দ্বিতীয় পর্ব প্রথমেই আমরা পরপর কবিতার মধ্যে স্মরণ করবেন ইউকে থেকে সুমা দত্ত। পরের অনুষ্ঠান পিলুর পাল্লায়, অনুষ্ঠানে পিলু ও সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, এবং সব শেষে কথায় ও সুরে দোলা গাঙ্গুলি। হয়নি যাবার বেলা তবু শেষ করে সব খেলা অগোচরে কেন চলে গেলে, হয়নি যাবার বেলা। ভাবিনি কখনো এই গানটা তোমায় নিয়ে গাইতে হবে পিলুদা। যখন তখন এখনো মনে হয় তুমি ফোন করবে, বলে চলে আয় কালকে একটুখানি মিন্টু স্টুডিওতে। এখনো ভাবতে পারছি না। আর যখন ভাবছি তখন এইভাবেই ভাবছি, দেখা হবেই। আবার আমরা কোনো একটা টেকে কোনো স্টুডিওয়ে আবার সবাই একটা কাজে একসাথে মিলে যাব। আমার পিলুদার সঙ্গে আলাপ ৩৫ বছর আগে সঞ্জীবের থ্রু দিয়ে। হি ওয়াজ আ ভাইব্রেন্ট অ্যান্ড এক্সিউবারেন্ট পার্সোনালিটি। আমি পিলুদার স্মৃতিতে পিলুদার এক বন্ধু ডাক্তার অমিত রঞ্জন বিশ্বাসের একটা কবিতা পড়ছি। উড়ে যাও হোমা পাখি আরও উঁচু, উঁচুতে আরও, ছড়িয়ে যাক ডানা, দূরস্থ সূর্যের প্রতিঘাতে ঝলসে যাক চোখ, পুড়ে যাক নিদাগ পালক। এ অসহ্য আবরণ সরে গিয়ে কোনো দিন ঠিক দেখা দেবে সত্যের তীব্র আলোক। উড়ে যাও হোমা পাখি উঁচুতে আরও, আরও উঁচু। নমস্কার বন্ধুরা, নিউজ এখন নতুন চ্যানেল, তার যাত্রাপথ শুরু হলো আজ থেকে 22শে মার্চ। আর এই 22শে মার্চ আমরা একটা নতুন ধরনের অনুষ্ঠান নিয়ে এসেছি, যা প্রতিটা শনিবার সন্ধ্যে 6টায় আপনাদের সাথে আড্ডা মারতে আসবে পিলুর পাল্লায় পিলু ভট্টাচার্য। সঙ্গে থাকবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মী, বন্ধু, শিল্পী এবং আলোর আগে এবং পেছনে যে সমস্ত মানুষ তাদের নিয়ে। আর পিলুর পাল্লায় যে পরে বুঝতেই পারছেন যে একটুখানি টেনশন থাকে তার, কিন্তু এই পাল্লাটা সম্পূর্ণভাবে পাল্লা ভারী হবে মজার, এবং গানে আড্ডায় মজায় আমরা মজে থাকবো আজকে। যার জন্য আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আমার প্রিয় বন্ধু, এবং বাংলা সংস্কৃতি জগতে যতগুলো ভালো মানুষ আছে, যতগুলো শিল্পী হতে গেলে মানুষও হতে হয়, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, এরকম মানবিক যে বন্ধু বান্ধব আছে তার মধ্যে অন্যতম আমার প্রিয় মানুষ। আর আজকে একটা শুভ দিনে শুভ এক বন্ধুকে দিয়ে যদি শুভ সূচনা করি, এর থেকে আনন্দের আমার কাছে কিছু নেই, আমাদের চ্যানেলের কাছেও এর থেকে বড় প্রাপ্তি কিছু নেই। সুরজিৎ, সাদর সম্ভাষণ। একদম ধন্যবাদ। এবং পিলুর পাল্লায় পড়ে আমি আজকে ভীষণ গর্বিত, কারণ এক তো আমরা দীর্ঘদিন ধরে একসাথে একই সময়ে গান বাজনা করছি এবং মোটামুটিভাবে দুজন দুজনকে চিনি। আমাদের টানা পড়েন ওঠা নামা, ওঠা নামা, আবার নামা ওঠা, এই চেনা হারে হারে চেনা, কিন্তু সুরজিৎ, আমি এই 20শে মার্চ আন্তর্জাতিক চড়াই পাখি দিবস ছিল, এটা আমরা ওইভাবে জানতাম না, কিন্তু আপনারা কি জানেন যে চড়াই পাখি দিবস, এই যে সারা বিশ্বে চড়ুই পাখি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের সংরক্ষণ করার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে একটা আন্দোলন চলছে। সে আন্দোলনের অন্যতম একজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সৈনিকের নাম সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। চড়াই পাখির গান
এই টাটকা একটা গান আজকে উপহার দেব আমাদের বন্ধু সুরজিৎ। একদম, তোমাকে আরেকটু না বললে হবে না, এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা টাটকা মানে গানটা রিলিজ হয়েছে, ইউটিউবে আছে, আপনারা শুনতে পারেন গিয়ে। তো এই গানটার মধ্যে আমার ছোটবেলা আছে, কারণ আমার ছোটবেলা বীরভূমে, তুমি জানো পিলু, আমরা রেল কোয়ার্টারে বড় হয়েছি, বাবা রেলে চাকরি করতো, সমস্ত রেল কোয়ার্টারই তার বাড়ির সামনে একটা বাগান, তার পেছনে একটা উঠোন, প্রত্যেকের বাড়িতেই উঠোনে কিছু না একটা গাছ থাকতো, কারোর আম গাছ, কারো পেয়ারা গাছ, কারো আতা গাছ। আমাদের একটা আম গাছ ছিল একটা, তো সেই আমের মুকুল হতো, এটা জানো তুমি, বছর বছর আমের মুকুল হয় না, হয়তো এই বছর পুরো আমের মুকুল ভর্তি হয়ে গেল, কি আনন্দ, এবার কত আম হবে, পরের বছর পুরো আম মুকুল নেই, কি দুঃখ আমাদের, এই বছর তাহলে আম হবে না। তো এই উঠোন, আম গাছ, এবং আমাদের ছাদের ছিল ন্যাড়া ছাদ, যেটা সিঁড়ি ছিল না, আমরা দরজা দিয়ে বেয়ে, কাঠের দরজা দিয়ে উঠোনের পা দিয়ে আমরা সব ছাদে উঠে জীবনের প্রথম ট্রেকিং বলা যেতে পারে, প্রথম ট্রেকিং। সেখান থেকে পাশের বাড়ির পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করা হতো ছাদে উঠে। তো এই সমস্ত কিছু এই গানটার মধ্যে ধরা পড়ে গেছে সামহাও, আমি লিখতে লিখতে হয়েছে। পুরো গানটা গাইছি না, এবং এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা আছে, সেটা হচ্ছে চড়াই পাখিরা কি করে শহর থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এইটা হচ্ছে বা শোনা যায় আমাদের যত্রতত্র মোবাইল টাওয়ার এবং তার রেডিয়েশন, এই সমস্ত কিছুর সাথে তারা পাল্লা দিতে পারছে না, এই নিয়েই গানটা। দরজা বেয়ে পাঁচিল, আবার পাঁচিল থেকে খোলা ছাদে, ছাদের কোণে নুয়ে পড়া আমার পেয়ারা গাছের ডাল, আমি পেয়ারা খাবো কাল, সারা ফেলে চড়ুই এবার ঘরে ফেরার তারা, তোমরা শুনতে পেলে যারা। ওই পেয়ারা গাছের মাথায় আছে চড়ুই পাখির পাড়া, ওই শুনতে পেলে যারা। ওই পেয়ারা গাছের মাথায় আছে চড়ুই পাখির পাড়া, উঠোন জুড়ে ধান শুকায়, আমের মুকুল ছেয়ে যায়, মুরগি ছানা ছোটে মায়ের পায়ে পায়ে। উঠোন জুড়ে ধান শুকায়, আমের মুকুল ছেয়ে যায়, মুরগি ছানা ছোটে মায়ের পায়ে পায়ে। আমার পেয়ারা গাছের ডাল, আমি পেয়ারা খাবো কাল, সারা ফেলে চড়ুই এবার ঘরে ফেরার তারা, তোমরা শুনতে পেলে যারা। ওই পেয়ারা গাছের মাথায় আছে চড়ুই পাখির পাড়া, সুরকি ফেলা রাস্তা পাশে মোবাইল টাওয়ার, গন্ডা খানেক সেই কত উঁচু টাওয়ার রে ভাই ভুবন জোড়া। কিচির মিচির চড়ুই কেন দিশে হারা, ও মা কিচির মিচির চড়ুই কেন দিশে হারা। সময় গেল তারা হুড়োয়, তোমার গলায় প্রাণ জুড়ে, নতুন ফোনে তুমি আমি কত কথা। সময় গেল তারা হুড়োয়, তোমার গলায় প্রাণ জুড়ে, মোবাইল ফোনে তুমি আমি কত কথা। আর গতির সীমা নাই, শুধু এগিয়ে চলো ভাই, গতির সীমা নাই, শুধু স্বপ্ন দেখো ভাই। কিচির মিচির চড়ুই এবার সবাই শহর ছাড়া, তোমরা শুনতে পেলে যারা। ওই পেয়ারা গাছের মাথায় ছিল চড়ুই পাখির পাড়া, শুনতে পেলে যারা। ওই পেয়ারা গাছের মাথায় ছিল চড়ুই পাখির পাড়া। আজকে একটা জিনিস করি, কারণ তোমাকে নিয়ে আজকে শেষ হবে না, একটা দিনে শেষ হবে না, কারণ আরেকটা দিন তোমার গল্প শেষ হবে না। এই যে ভোটের বাজার এখন, এবং আমি ডান দিকে রই না বাম দিকে রই না, মানে এই গানটা কিন্তু তুমি নিজেই নিয়ে আসলে। আমি বিশ্বাস করি যে রাজনীতিতে গান থাকতে পারে, কিন্তু গানে কোনোদিন রাজনীতি থাকা উচিত না একদম। তুমিও জানো, আমিও জানি, হ্যাঁ, এবং এটা আমাদের কষ্ট দেয়, আমাদের শিল্পী হিসেবে পীড়া দেয়। কিন্তু এই একটা গান যেটা আমাদের কিছুটা হলেও রিলিফ দেবে। পুরো গানটা শুনলে হয়তো বন্ধুরা অন্যরকম ভাববেন গানটার, কিন্তু গানের অর্ধেকটা আমরা শুনতেই পারি। এটা দিয়ে আজ শেষ করবো বন্ধুরা। পিলুর পাল্লায় আবার দেখা হবে আমার সাথে সুরজিতের আবার, কিন্তু আমি ডান দিকে রই না বাম দিকে রই না, আমি দুই দিকে থেকে রই। এটা দিয়ে আজ অনুষ্ঠান শেষ করবো। শুনি সুরজিৎ। ওকে, চলো। আমি বড় রাস্তায় দাঁড়ায় কবিতা করি, আঁকি বুকি করি কবিতা করি,
বুকি করি কবিতা করি আঁকি বুকি করি আমি ডান দিকে রই না আমি বাম দিকে রই না আমি দুই দিকেতেই রই পরাণ জলাঞ্জলি দিয়ারে আমি কেমনি মানুষ হই আমি কেমনি মানুষ হই আমার মহান হবার সাধি জাগে মহান হতে পারি নে আমি যে সাদ আল্লাহকে ছাড়ি নে মহা চিন্তায় আছি বন্ধুরে আমি চলে গেলে কি পরে রবে বন্ধুরে মহা চিন্তায় আছি বন্ধুরে আমি চলে গেলে কি পরে রবে আমি চলে গেলে কি পরে রবে আমি আগার দিকে যাই না আমি গোড়ার দিকে যাই না আমি দুই দিকেতেই রই কিছু থুইয়া কিছু খুইয়া রে আমি বড় রাস্তায় দাঁড়ায় কবিতা করি আঁকি বুকি করি কবিতা করি আঁকি বুকি করি কবিতা করি আঁকি বুকি করি কি যে মনের ব্যথা বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি যে মনের ব্যথা অন্ধক্ষণে অন্তরে থাকে যে শোনা সবাই জানি তারে কথা বুঝবে না কেউ বুঝবে না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। এই গানটা আমি প্রথম শুনি পিলুদার কণ্ঠে। তখন আমরা সব সঙ্গীত শিল্পীদের একটা অনুষ্ঠান হতো দাদা না দিদি গানের বিগ ফাইট, তার অনেক আগে থেকে পিলুদার সাথে আমার পরিচয় বিভিন্ন রেকর্ডিংয়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, দূরদর্শন থেকে শুরু করে নানান জায়গায়। আর পিলুদা এমন একটা মানুষ ছিলেন, গান তো ভালোবাসতেনই, সেই সাথে সাথে ওনার যারা সহতীর্থ, যারা ওনার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদেরও উনি সেইভাবে সাথ দিতেন। কারণ সেই এক্সপিরিয়েন্স আমি করেছি, যখন কোনো একটা সময় এসছিল যে ওই একই শোতে আমরা হয়তো হেরে গেছি, খুব কাঁদছি, পিলুদা এসে বসে কিচ্ছু হবে না দোলা, এর থেকে বেটার হবে, এটা হতেই পারে, স্পোর্টিং ডে নে। আজকে এই লোকটা আমাদের মাঝে নেই, আমার শ্রদ্ধা জানাবার কিছুই নেই, শুধু একটাই কথা বলবো, পিলুদা যেখানেই থাকো ভালো থেকো। আর সেই তোমার কণ্ঠে শোনা প্রথম আমার আজ থেকে 15 বছর আগে, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। আমি তোমায় কোনো দোষ দেব না, আমারই মতন চলো তাও যাব না। বোঝা না বোঝার আলো ছায়া ফেলো না, চেনা হয়ে চিরদিনই রব অচেনা। বুঝবে না কেউ বুঝবে না ভিজে চোখের পাতা, অন্ধক্ষণে অন্তরে থাকে যে শোনা সবাই
চলে এসেছে অন্তিম ভাগে। এই যে পিলু বোনের এতগুলো পর্ব হয়ে গেল, পিলুর নানা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনারা জানলেন, শুনলেন, দেখলেন, কিন্তু পিলুকে যারা খুব কাছে থেকে জেনেছে, দেখেছে, শুনেছে, মানে 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 আমি বলতে চাইছি পিলুর স্বজনেরা কি ভাবেন তাকে নিয়ে, পিলুর বাড়ি, পিলুর শ্বশুর বাড়ির লোকজন কি ভাবে। এই যে পিলু তো একজন শিল্পী, এই যে এত ভালো ভালো গান রচনা করেছে, গান গেয়েছে, কম্পোজ করেছে, মূকাভিনয় করেছে, অভিনয় করেছে, নেচেছে, কিন্তু মানুষ পিলু শিল্পী হলেও সে আদতে তো একটা মানুষ। আচ্ছা, কখনো ভেবে দেখেছেন পিলু কি কখনো বাজারের থলে হাতে নিয়ে বাজার করেছে বা রেশনের দোকানে লাইন দিয়েছে? এরম পিলু সম্পর্কে জানেন কিছু আপনারা? অন্য পিলুর জন্য আমরা চলে যাব তার নিকটাত্মীয়ের কাছে। তৃতীয় পর্বে পিলুকে নিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনবো। আপনারা শুনতে থাকুন, আমি তো অনেকটা জানি। আমি চললাম, আপনারা ভালো থাকুন, আবার পরের পর্বে দেখা হবে। ততদিন সুস্থ থাকুন এবং পৃথিবীকে সুস্থ রাখুন। নমস্কার। এসেছি আমি এসেছি দূর থেকে বহু দূরে, চ্যানেলে চ্যানেলে ঘুরে এসেছি। চিনতেই পাচ্ছেন আপনাদের অতি পরিচিত প্রিয় গায়ক পিলু। পিলুকে আপনারা আগেও দেখেছেন আমাদের এখানে, কিন্তু অন্য ভূমিকায়। তো আজকে এই যে তোমার ভূমিকা বদল হলো, এর পিছনে কারণটা একটু খোলসা করে বলো দেখি। মানে সেই ভূমিকাটা করতেই হবে আর কি। হ্যাঁ, একবার করতে তো হবে। মানে ব্যাপারটা দেখো, প্রত্যেকবারই তো তোমাদের এখানে আমি যখনই পারফরমেন্স করতে আসি তখনই আবার করে বলি যে আমার ব্যাপারটা বুঝো তো, যে রোজই বাড়িতে যাই, বউ বলে রোজই যাচ্ছ, আমরা কেন যাচ্ছি না, রোজই বলে। একটা চাপ থাকে। আচ্ছা, সেই চাপটা আজকে যে তোমরা ভাবে আমায় মুক্ত করেছো, চাপ মুক্ত। ও আচ্ছা, মানে কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। আরে ঠিক আছে। আমি দেখছিলাম যে পিলুকে একটু বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পেছনে যিনি আছেন তিনিও যে কতখানি সক্রিয় এবং কতখানি ইম্পর্টেন্ট, তার জন্যই আজকের এই। দেখা যাক, তাকে ডেকে নিই আমরা। নিশ্চয়ই, চলে আসুন। প্রথমেই বলে নি যে পিলুর জীবন সঙ্গিনী যিনি, তার নাম কিন্তু এটাই হওয়া উচিত, পিলু সঙ্গীতের লোক। তোমার নামটা বলো। সঙ্গীতা। রাজ্যটক জুড়ি। লাভলি। পিলু, কিছু ঘটনা শুনি না, পারিবারিক জীবনের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের একটা মধুর কিছু বা করুণ কিছু, যেটা মনে হয়। মানে করুণটা দেখো খুব দ্রুত আসে আর কি। আচ্ছা, মানে আমাদের একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে একটা সময় পর থেকে আমাদের যে কোনো ইয়েতে মতের প্রথম দিকে যে মিলগুলো ছিল সেই খিলগুলো খুলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন সমস্ত ও যদি উত্তর বলে আমি দেখি দুঃখ বলি, দক্ষিণ ও যদি বলে সাদা, না এটা কালো বোধ। মানে হঠাৎ হয়তো জল খাবি, হয়তো জল তেষ্টা পেয়ে যাবে, তখন মনে হয় না খাবো না। মানে এইটা হয়, কিন্তু আমাদের একটা জায়গায় অসম্ভব মিল, যে দুজনের বিয়ের ডেটটা কিন্তু এক। লাভলি। ওকে, পিলু তো অনেক কিছু বললো, বা তুমি কি বলবে সঙ্গীতা? আমাদের তো বিয়ে 15 ডিসেম্বর। পিলু কোনো দিনই কোনো জায়গায় সময় মতো আসে না। এবারে বাড়ির সবাই খেয়ে টেয়ে চলে গেল, তারপরে পিলু এলো। অসাধারণ। সেটা আমার বউ ভাত। এই দিয়ে শুরু আমাদের জীবনে। এবার কিরকম হতে পারে বলো তোমরা? আমার একটা সুপুরুষ বন্ধু ছিল, মানে ওকে দেখে কিন্তু ওর রিলেটিভ যারা, তার আচ্ছা এই হচ্ছে সঙ্গীতার বাকি কি মিষ্টি, আমি মানে পরে এসে শুনেছি। অনেকে কি সেই বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলে? রেখেছি, কারণ চোখে শোনো, শত্রুকে যখন সামনে চোখে রাখবে না, তখন তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারবে, কিন্তু যদি দূরে রাখো অনেক বিপদই হয়ে যেতে পারে। তুমি বলো। একদম খাঁটি কথা এটা। আপাতত খেলার মাঠে শ্বশুর বাড়ির লোকজন, বাপের বাড়ির শত্রু। জামাই ষষ্ঠীর কথা এখন ভুলে যাও তুমি। ওখানেও কামাই করেছিলাম, মানে কামাই ষষ্ঠী বলে রাখেন। মতো শুরু হবে এবার আমাদের জামাই বা ওর অর্থে কামাই বন্দনা। বলো 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 সবে, শত মুখে শত রবে, আমাদের ছেলে সবার মাথায় শ্রেষ্ঠ জামাই হবে। শ্বশুর বাড়িতে যাবে, গিয়ে জামাই আদর খাবে, কিন্তু মাতৃভক্ত ছেলে আমাদের মায়ের শাসনে রবে। কিন্তু মাতৃভক্ত ছেলে আমাদের মায়ের শাসনে রবে। এবার কন্যে বন্দনা। আমাদের কন্যা তো লক্ষ্মীর মতনই, সবাইকে ভালো রাখে, আসলে সে রতনী। যার গুণে সংসারে রসে বসে মধুময়, সুখে কাটে তাহারাই যার ঘরে বধূ হয়, রূপে গুণে সেরা
সেরা সেজে আমাদের কন্যা, শত মুখে বলি মোরা মেয়ে যে অনন্যা। রূপে গুণে সেরা সেজে আমাদের কন্যা, শত মুখে বলি মোরা মেয়ে যে অনন্যা। আমরা পরিচয় পর্বটা পরিচয় পর্বটা ছেড়ে নিই। আপনার নাম বলুন। সোমা ভট্টাচার্য। নায়িকার কে হন? আমি নায়িকার দিদি। আচ্ছা। রাজা রায়, নায়িকার বড় ভাই। মিলি রায়, আমি নায়িকার বৌদি। আমি সুদীপ্ত রায়, সঙ্গীতাদির ভাই। এবার আপনাদের সব পরিচয়টা সারি। আপনার নাম? আমি নায়কের মামাতো ভাই আশিস ঘোষ। আচ্ছা। শাশ্বতী ঘোষ, নায়কের মামাতো বোন। শ্রেয়ঙ্কর বিশ্বাস, নায়কের ভাগ্নে। আমি পিলুদার মামাতো বোন অমৃতা দত্ত। আমি এর হাজবেন্ড সুমন ঘোষ। পরিচয় সকলের সঙ্গে হয়ে গেল না আমাদের? না 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 না। কেন কেন? আসল লোকদের বাদ দিয়েছো। কে কাকি বাদ? হামাগুড়ি দাও। ও, তোমার নাম বলো। আকাশ ঘোষ। আকাশ ঘোষ। কে হয় এ? পিলু মশাই। পিলু মশাই, লাভলি। আর তুমি কে? আমি কে? বুলকাই। ফুলকাই? তুমি পিলুর কে? পিলুর বাবা। তাহলে আমরা এটা কি হচ্ছে? ওয়ার্ম হচ্ছে। ওয়ার্ম হচ্ছে? গান গাইতে গেলে এগুলো কোথায়? না গান না, আজকে তো যুদ্ধ, এখানে আমি অনেক লোক নিয়ে এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা। ফলে যুদ্ধে হয়তো বা জিতে যেতে পারি, যার জন্য একটু ওয়ার্ম আপ করেছি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা তো তাহলে টস করি। এই আমি টস করবো। কি হলো? এখানেও আপনি? একবার করুন। টস করুন। এই টস করুন। হ্যাঁ এই তো। যা কোথায় চলে গেল? কেন? ও, এটা বোধহয় ওপরে বাপ মার কাছে না, এই যে ওই তো আরে ম্যাজিক তো বাবা, এই তো মজা জানতো না। বলুন বলুন বলুন। বাপের বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি। তুমি কিন্তু খেলা ছাড়তে পারো ইচ্ছে করলে পিলু, সঙ্গীতার দিকে কি করবে? হ্যাঁ, লেডিস ফার্স্ট। না তুমি করো, আমি খেলবো না। আমরা প্রথম খেলা যাই। প্রথম খেলা জানতাম, কারণ সবাই এসে কখনো হাসি মুখে কথা বলার অভ্যেস নেই। থ্যাংক ইউ। খেলা শুরু করছে শ্বশুর বাড়ি। এবং হ্যাঁ, পয়েন্ট হচ্ছে 1। পয়েন্ট 1। আমি বাঁচিয়ে দিলেই শুরু। ওকে, এবার লাঠি বদল হচ্ছে। তৈরি? চমৎকার চমৎকার। এবার দেখি কার হাহা হাসি এবং কার হাউ হাউ কান্না কতটা বেশি গ্রহণযোগ্য হলো। আর এই ফাঁকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা ব্রেক। দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে
মাথা তোমাতে